ابین اروشا کیا کہیں گی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ جو سیاسی صورتحال بنا ہوا ہے، بار بار چیزیں جو سیاسی ہے وہ چینج ہو کے آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گی ان سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک سچ اور حق کے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو سیاسی صورتحال ہے، سیاست تو ہوتی ہی چینج ہونے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب ایسے لیڈر ہیں جو ایک مستحکم طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بیرونی سازش کی باتیں ہیں اور ساتھ تھریٹ لیٹر ہے اور ساتھ ہی جو اپوزیشن ممبران ہیں اس کے حوالے سے جو رول ادا کیا ہے، تو کیا کہیں گی بیرونی سازش کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، اس ملک کے ساتھ ہمیشہ بیرونی سازش رہی ہے، تو اس ملک میں جو ہے وہ آج تک ترقی نہیں ہو سکی ہے، اور عمران خان صاحب ہمارے ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمارے دلیر لیڈر ہیں، اور اس بار وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوستی تو کر سکتے ہیں لیکن ہم غلامی نہیں کر سکتے، اور عمران خان صاحب کا جو یہ نظریہ ہے یہ اس ملک پاکستان کے لیے بہت نہایت اچھا ہے۔ نئے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، آپ بھی ایک کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ جی ہم ضرور تیار ہیں۔ یہ نئے انتخابات نہیں ہے، یہ دراصل پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تحریک پاکستان جو ہے، تحریک انصاف تیار ہے اس کے لیے۔ اپوزیشن لیڈرز جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے کے سربراہ ہیں، زیادہ تر پر امید ہے کہ میں صدر بنوں گا، وزیر اعظم بنوں گا، وزیر داخلہ بنوں گا، ان کے ساتھ جو ہوا ان کے حال پہ افسوس ہے؟ بالکل افسوس نہیں ہے جی، اپوزیشن جتنی بھی ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، اگر وہ ہماری اس ملک کے ساتھ لائل ہوتی تو آج پہ شاید ہم ادھر نہ کھڑے ہوتے۔ آپ کا نام؟ سائرہ جواد، ایکس انفارمیشن سیکرٹری اسلام آباد ریجن۔ کیا کہیں گی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ جو سیاسی صورتحال ہے، چیزیں چینج ہو کے آ رہی ہے بار بار، تو کیا کہیں گے آپ؟ سیاسی صورتحال بالکل ایک میچ کی طرح کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن اتنی زیادہ، کئی دفعہ کلائمیکس ایک دم سے وہ جیسے ٹائٹ میچ ہوتا ہے اور اوورز ہوتے ہیں، وہ پاور شو جسے کہتے ہیں، پاور گیم چل رہا ہے اور فلکچویٹ ہو رہے ہیں حالات، لیکن کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میرے لیڈر کا، عمران خان کا، ہمارے وزیر اعظم کا اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اور ہم سب ان کا نیت بہت صاف ہے اور اپنے ملک کے لیے وہ بہت مخلص ہے، اپنے لوگوں کے لیے مخلص ہیں، اور ہم سب ان کا اس طرح کا ہم ان کا اسٹرینتھ ہیں۔ تو دیکھیں کہ جب حکومت آتا ہے تھوڑے سے لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ نمبر زیادہ بھی نہیں تھے اور ہمارا اتنا زیادہ حکومت کا وہ سیٹ اپ الائنس کے ساتھ تھا، تو اب سچویشن چینج ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سچویشن کلیئر کی ہے، ہم مشکل حالات سے گزر کے آ گئے ہیں اور چیز کر لیا ہے ہم نے اسکور کو، اور خان کا ہمیشہ سے یہ سٹائل رہا ہے، مجھے پتہ ہے، میرا بلیف ہے کہ جب کوئی چیٹنگ کرتا تھا میچ میں، آپ کو بھی یاد ہوئے گا، تو خان یا پھر کلین بولڈ کر غصہ آتے تھا لیکن پھر کنٹرول کرتے تھے اپنے آپ پہ اور پھر کلی اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، کلین بولڈ کرتے تھے یا پھر اسٹروک مارتے تھے، وہ وننگ اسٹروک۔ تو اب ہم وننگ اسٹروک کی طرف جا رہے ہیں اور اٹس گوئنگ ٹو بی اینڈ انشاءاللہ، اور سب کچھ بہت اچھا ہوئے گا۔ بیرونی سازش کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ جو تھریٹ لیٹر تھا، پھر اپوزیشن ممبران نے جو اس کے حوالے سے رول ادا کیا، تو بیرونی سازش کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیرونی سازش تو بہت کلیئر ہے، ہمیشہ کی طرح سے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان لوگ یہ جس طرح سے ملک کو چلا رہے تھے، سارا ان کا انٹر منگلڈ پروگرام تھا، اور فیبریکیٹ کر کے چیزیں وہ ہمیشہ سے ملک کو، لوگوں کو بیوقوف بنا کے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یا زرداری لوگ تھریٹ کر کے، آپ کو پتہ ہے کیا حالات رہے ہیں زرداری کے زمانے میں، تو وہ تو صاف ظاہر ہے، بلوچستان کے حالات، دہشت گردی، ہر چیز کو ہم نے کنٹرول کیا، ہم لوگوں نے آ کے پوری اپنی کوشش کیا، اور اس کو عمران خان کو طالبان خان کا بھی، حالانکہ انہوں نے وہ لقب دیا اپنی طرف سے، اور وہ سب پورا زور لگا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہے، فارن فنڈنگ، اور وہ اتنے بے شرمی کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت پاک صاف ہیں، اور اتنے سارے کیسز جو ہیں وہ ان کو
रिकॉर्ड जल जाते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाता है, हर कुछ सब कुछ खरीद लेते हैं, आप जानते हैं सारे इदारे। लेकिन ये है कि जो इदारा हमने एम्पावर किया, हम नैब को पावर कर रहे हैं, खान हमारे लीडर, इसी तरह हमारा टीम बहुत ज़बरदस्त है, वो इतनी मेहनत के साथ काम कर रहा है उनका काबीना, और उसी तरह ग्रास रूट लेवल पे हम लोग सारे महकमों के साथ इंटरलिंक्ड है। आपको पता है CDA, हेल्थ, एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट में, इवन जो है वो जिस सेक्टर में भी आप देख लें, बिजली वालों के साथ हम लोग कनेक्टेड है, हमारी प्राइस कंट्रोल DC के साथ हमारी कमेटीज़ बनी है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऊपर से लेके नीचे तक एक फेयर निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप करके हम इंशाल्लाह पूरे पावर के साथ दोबारा आएंगे, और हमारा खान जो है वो एक दफ़ा अपने मुल्क को हमारे साथ ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह। नए इंतखाबात के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, हम लोग फुल तैयारी है हमारा, और रमज़ान के बावजूद आपको पता है पहले भी रमज़ान में हम लोग गुजार चुके हैं इलेक्शन, और हमारे लिए ये धूप गर्मी, ये रमज़ान, ये हमें, बल्कि मेरा ख्याल है रमज़ान की बरकत से हमें और ज़्यादा ताकत मिली है, और हम अभी से आज से जिस दिन खाने का उस दिन से हम तैयारी में। जो अपोजिशन लीडरान है काफ़ी पुरुमीद थे कि मैं सदर बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, और उनके साथ जो हुआ अफसोस है। मैं तो यही कहूँगी कि दिल के अरमां आंसुओं में रह गए, वही वाला सॉन्ग इनके ऊपर वो फिट आता है, और वो लाइक वो किसने कहा था, डॉक्टर शहबाज गिल ने, कि वो तैयारी में थे, लेकिन उनकी तैयारी पंजाबी का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक मुहावरा बोला था जो कि मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो वो परफेक्ट फिट आता है उनके ऊपर, और वो जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन अब ये अवाम और अब ये कौम, इवन उनके साथी सारे, उनके वोटर सारे, उनको पता चल गया है कि मुल्की और कौमी गैरत, कौमी मफाद को आप जब स्टेक पे लगाते हैं तो कौम भी आपका साथ नहीं देती। तो इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल हैं कि हम इससे ज़्यादा भरपूर तरीके से जो है ना काम करेंगे, हुकूमत बनाएंगे, और आपको के लिए और खिदमत करेंगे। आपका नाम? नेहा वसीम। नेहा वसीम, क्या कहेंगी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से? जो सियासी सूरत हाल बना हुआ है, जो कुछ सामने आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कहना क्या है, हालात सारे आपके सामने हैं। किस तरह पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक अटैक होता है जिसमें हमारे अपने जो खुद साख्ता लीडरान हैं, सियासी लीडरान हैं, वो उसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ये खुशकिस्मती थी कि हमारा एक ऐसा लीडर मौजूद था, इमरान खान, जिसने ना सिर्फ उसको एब्सोल्युटली नॉट कहा, बल्कि उनकी साजिश को बेनकाब किया और उनकी साजिश को नाकाम बनाया। मैं इसके ऊपर अब मज़ीद ज़्यादा इसलिए बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर चल रहा है, और आपको पता ही है कि आज भी चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जी अगर जैसे कि हमारी अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि जी डिप्टी स्पीकर साहब के पास इख्तियार नहीं था, तो अगर उनके पास इस बात का इख्तियार नहीं था कि वो अभी रूलिंग दे सके, तो तब कैसे इख्तियार आता कि अगर उनकी अदम एतमाद की मूवमेंट कामयाब हो जाती? तो वो बौखला गई अपोजिशन, तमाम जितने आपके करप्ट, देखिए करप्ट तो खैर वो हमेशा से थे, हम ये लड़ाई लड़ते आए हैं उनके खिलाफ, कप्तान की क़यादत है, अब तो वो गद्दार भी हो गए हैं। सो उन सब को अब समझ नहीं आ रही, बौखलाहट का शिकार हैं, और कप्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस बहरान से ऐसे ही निकालेगा जिस तरह उसने पिछले 25 साल की स्ट्रगल की है। सो वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट। बैरूनी साजिश के हवाले से क्या कहेंगी? और जो थ्रेट लेटर आया, बैरूनी जो साजिश हुई, और फिर अपोजिशन लीडरान ने जो किरदार अदा किया, तो क्या कहेंगी बैरूनी साजिश के हवाले से? देखिए जी, बैरूनी साजिश हो ही नहीं सकती थी अगर अंदर से लोग मुलविस ना होते। जब आपके लोग अंदर से मुलविस हैं, जब उन्हें पता है कि उन आकाओं की हर बात के ऊपर ये सर झुकाते हैं, वो तो खुद कहते हैं ये गर्दन झुक सकती है, कट नहीं सकती। तो जब आपके बाहर बैरूनी ताकतों को ये पता हो कि अंदर ही ऐसे लीडरान मौजूद हैं जो उनकी हर साजिश यहाँ पे करने के लिए उनके आलाकार बनने को तैयार बैठे हैं, तो इसके अंदर हमें कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए, और बाहर की दुनिया के ऊपर हमें इसलिए ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए कि असल तो मसला अंदर से हुआ है। हमारे अपने लीडरान ने उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड किया, वो खुद आलाकार बने उस साजिश के ऊपर। तो खैर अब तो कप्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेनकाब भी किया ये साजिश और उसको नाकाम भी किया, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, और पाकिस्तान के अंदर, तारीख के अंदर ये एक टर्निंग मोमेंट है। या तो पाकिस्तान आपका तरक्की की राहों पे जाएगा, खुद मुख्तारी और सालमियत की राह पे जाएगा, या उन्हीं अंधेरों में दोबारा धकेला जाएगा। नए इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, आप भी एक कारकुन हैं, तो आप लोग तैयार हैं? सॉरी,
आप लोग तैयार हैं नए इंतखाबात के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार किया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग तो सारे के सारे फुली चार्ज हैं। मैं खुद एक कारकुन हूँ, मैं लीगल कमेटी को भी हेड कर रही हूँ, तो इसलिए हमें ये पता है कि जी ये जो नए इंतखाबात हैं ये वाहिद हल है इस जो आपका अभी बहरान आया हुआ है इसका। तो हम बिल्कुल तैयार, सिर्फ तैयार नहीं है, हमारी तैयारी भी बिल्कुल शुरू हो चुकी है अब तो। जो सूरत हाल बन गया इसमें काफ़ी सारे लोग पुरुमीद थे कि मैं सदर बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। उनके साथ जो हुआ अफसोस है आपको? उनके तो सारे अरमान बह गए हैं ना, दिल के अरमान आंसुओं पे, जिनकी अचकने सिली वो अब टंगी रहेंगी, शायद क्या पता ईद पे काम आ जाए। बाकी हम क्या कह सकते हैं, देखिए जब आपकी नीयत साफ हो ना, अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है। और खान साहब भी हमेशा ये बात कहते हैं कि इंसान को अपनी नीयत ठीक रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी अल्लाह देता है। तो कप्तान को अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की है, और जो लोग साजिशों में पड़े थे वो बेचारे अब मुँह के नीचे हाथ रख के बैठे हैं।